કે ऊंचा ऊंचा सवाल है नीचा ना ले कोई, एक बार नीचा आले वो सबसे ऊंचा। एम संतो पहले थी नीचा आल्या था, जे नीचा आल्या ने ये तो बहु महान थया, અને જે ઊંચા આલ્યા એને પતાય ક્યાં હતા। તો આપણે બાલ ગોપાલ હોય, જો એને ખવડાવવાના વાંધા આપણી પાસે હોય, એના લુગડા પહેરાવવાના વાંધા આપણી પાસે હોય, ભણાવવાના વાંધા હોય, આ બધાય વાંધા હોય તો આપણો અધિકાર નથી પશુ બાળકને જન્મ આપવો, કોઈ અધિકાર નથી। अरे कोई पूरता न थाय तो कई नहीं, पोता पूरता तो थाय, पण पोता आ बधुं करीने केम आपणी दशा बेठी खबर छे। कमण 5 मोजानी वात आवी, डब्बामां लोट न होय तो दारू पीवुं, डब्बामां लोट न होय तो जुगार तो रमवी ज आवे छे। आथी आपणे बरबाद छीए। भला माणस मने तमने कोई देवी देवता भगवान बरबाद नथी करता, ए तो तारणहार छे। आम करी करीने बर्बाद थाय ने पछी आपणे कोकना पूछवा जाय मारे केम माठी बेठी, ते पोते ज माठी बेहारी छे। भला माणस केम माठी बेठी छे, पछी आपणे बीजुं बधुं करी आ मारे ने तमारे पेलो सत्संगमां ज भजनमा संतोनी नजीक जायने आ समजવું પડશે। तो आ गीतानी अंदर कृष्ण भगवाने कीधुं के जीव जीवनो शत्रु छे, अर्जुन ने जीव जीवनो मित्र छे। हवे मने हुकम नड़शो तू, तो के एनो मित्र थावुं होय तो एना हाथमां छे, अने जो खुदनो शत्रु थावुं होय ने तो एना हाथमां छे। आवा धंधा करी तो पछी आपणे कंगाल थईने पड्या होय तो आपणे आपणा मित्र थया के शत्रु थया। भला माणस कोईना मित्र न थाव तो कांई नहीं, पण तमने तमारा मित्र थाताय ना आवडे। जो तमे तमारा मित्र थाई सको, केम के तमे तमारा जीवनो विचारो तो तमारा मित्र थाई सको। तमे तमारा खुदना जीवनो न विचारो तो बीजा जीवनो क्यारे विचारो। तमे तमारो खुदनो न विचारी सको त्यां सुधी बीजानो क्यांथी विचारी सको। एटले आपणा संतोए आपणाना मानव जाति उपर अने जे जे मनुष्य संतोनी नजीक गया ने ए ज माणस बन्या छे। एनी जे बोलाय छे एनी जे बोलाय छे, आपणे जे के नहीं बोली के गुरु चरणे जाईने माणसमांथी घड़ाई गया होय ने, घड़ाईने कंईक देव बनी गया होय, कंईक भक्तो बनी गया, कंईक संत बनी गया, एने जे आवशे, बाकी तो कोईनी जे बोलाय एम नथी। हाव नास्तिकमां नास्तिक माणो होय, कांई ना समजतो ए तकने तमे रावणने जे बोल दो ल्यो, हारी नहीं लागे। राम ने बोलशो तो हारी लागशे। गमे एवा माणस बैठा अहींया जाईने तमे कंसने जे बोलजो शोभशे ज नहीं, हारी ज नहीं लागे। ये कृष्ण ने जे बोला है केम के कई कर्યું જ નથી અને કર્યું છે તો કઈ ઊંધું વાર્યું છે। એને દુનિયામાં ક્યારેય જે બોલાતી નથી। જે તો જેને સત્ય ઉપર વિજય મેળવ્યો હોય એવા આપણા મહાપુરુષે સત્યને જીત્યું હતું, એટલે એના ઉપર વિજય ઘંટ વગાડી દીધો હતો, એટલે એની જુગો જુગ જય બોલાય, જુગો જુગ જય બોલાય। અને પૂજાય પણ છે, પૂજાય હે ને સારું છે કે देवी देवतानी पूजा तमारे एम समझी लेवानी के मात्र ने मात्र एना गुण नहीं पूजाशे। तमारी अंदर गुण होय तो पूजाय। देवी देवतानी पूजा, भगवाननी पूजा, संतोनी पूजा, जे आपणे जे पूजा पद्धति छे ने ई मात्र गुणनी पूजा छे। अवगुणने कोण पूजे? तमे क्यांय जोयुं अवगुणने पूजाता? कारण के अवगुण कोईने हारा नहीं लगता, अवगुणनी कोई पूजा न करे। आपणे जो पूजा करी छे ने तो मात्र ने मात्र जे कई थई गया एना गुण होय छे, एना आपणी उपर ऋण होय छे, एना आपणी उपर ऋण होय छे अने एना गुण होय छे, अगणित गुण होय छे, अगणित ऋण होय छे। एटले आपणे एना गुणने पूजीए छीए। अने गुणपति गुण आगे रहो, कारण के गुणने आगे राखवानी वात आवी ने के गुणपति गुण आगे रहो, दोय कर जोड़े दास, सदा सर्वदा समर्थ विघन ना आवे पास। विघन अरे जगत में तमे भक्ति न करो, सत्संग में जाओ, आवी जगह न जाओ ना तो माणस ने पले पले विघन ज छे, पले पले विघन ज छे। कारण के विघन ए काम ज एवा करे छे, घड़ी घड़ी विघन आवे एवा काम करे छे। અને આની અંદર જો આવી જાય ને તો એના વિઘ્ન ટળી જાય। ટળી કેમ જાય?
કારણ કે વિઘ્ન આવે એવું કામ ન કરે. એને એટલું જ્ઞાન થઈ જાય પોતાને વિઘ્ન આવે એવું ક્યારેય કામ ન કરે ને એટલે એને વિઘ્ન આવતા નથી, ટળી જાય. અને ઓને ખબર જ નથી ઘડી ઘડી વિઘ્ન આવે એવા કામ કરીને ઊભો હોય. એટલે આપણા સંતોની ભલામણ છે, એક આ ટપાલ છે. અમે તો જો કે અહીંયાથી 4-5 વાર તો અહીંયા લગભગ સત્સંગ થઈ ગયો. અને હવે તો લગભગ કોઈ ગામડું એવું નથી કે આપણા 2-5-25 સેવક ન હોય. ગામડે ગામડે થોડા ઘણા બધા સેવકો છે, જ્યાં મંડળ હોય ત્યાં આવે છે. બધાનો પ્રેમ છે. ઘરનું પેટ્રોલ બારી રાત રોડિયા કરીને ક્યાંયથી કિલોમીટર કાપીને જો આવ્યા હોય ને અહીંયા, તો માત્ર ને માત્ર આ પ્રેમ. અને આટલા બધા કિલોમીટર કાપીને જો અહીંયા ભેગા થયા હોય તો એને સમજવાની જિજ્ઞાસા ન હોય, સાંભળવાની જિજ્ઞાસા ન હોય, તો એને હાલવાની જિજ્ઞાસા ન હોય. કારણ કે હાલવાની જિજ્ઞાસા હોય, સાંભળવાની જિજ્ઞાસા હોય અને સમજવાની જિજ્ઞાસા એ જ આમાં આવે ભજન. નકર તો બાપુ કુંભારા મેં કીધું આમાં ના આવે. કોડિયા ન પીવે, કપટી ન પીવે ને યજ્ઞની અરગા ભાગે. વિષયોમાં જે ના મનળ રે મોયા, વિષયોમાં જે મનળ રે મોયા તો અમરત ક્યાંથી ચાખે નસો. નામ નો રે હાચો ચડ્યો ન ઉતરે પાસો. ભજનમાં કે ક્યાં નહીં આવે. ભજનમાં તમે એમ કહો કે હાલો ભજનમાં ના પાડે, અહીંયાથી તમારે સમજી લો કાં તો કોડિયો છે ને કાં તો કપટી છે ને કાં તો અજ્ઞાની છે. એટલે એને આદરો કીધો છે. અને એનું મન તો વિષયો રસમાં, જેમ કીગુડો કેમ સાણ ચૂંથે એમ એને વિષયો રસ મીઠો લાગે. આ માયાનો મધ મીઠો લાગે છે. એ માયામાં મોહ ખોડી ગયો છે. એટલે એનું મન અમૃત તરફ વળતું નથી. અને નકર અમૃત પીવાની જો જોગતી ચડી જાય ને તો જેણે અમૃત પીધું છે ને તો અમર થઈ ગયા છે. કે જ્યાં સુધી ચાંદો સૂરજ રહે ને ત્યાં સુધી ના નામ રહેશે. તમે વિચાર કરો કે સદીઓ હાલી ગઈ તો એ સદાય એના નામ મારે તમારે અહીંયા લેવા પડે. આપણા સગા સંબંધી ઘણા હોય ન લઈ. આપણા કુટુંબ પરિવારમાં કોક થઈ ગયા હોય, હુકમ પારકાના નામ લેવા જોઈએ. આપણાના જ નામ લઈ, પણ કોક ચોપડે ચડ્યો હોય તો એ નામ લઈએ ને, રસ્તે હાલ્યો હોય તો નામ લઈએ ને. કેમ લેવા? નકા આપણે શું કામ બીજાના નામ લઈએ, આપણાના જ પેલા લઈ. અને એ જે બધા એવા થઈ જાય છે ને એનો દરેક સમાજ આપણા કરી લેશે. એ સંતો આપણા હતા, એ ભગવાન આપણા હતા. પછી તો આપણા કરી લેશે, પણ પહેલા આવી નિદ્યા કરે, પેલા નારે થાય. આ હું ગુરુવારો નવો નીકળ્યો હવે તો કે વાતે સાંભળી નથી. ઘડીક તો કોલી ગુરુ, ઘડીક તો રબારી ગુરુ. ના માંડ્યો શું ને નાટક. એટલે ભાઈ ગુરુ ચરણે ગયો હોય, કંઈક એને મહેનત કરી હોય તો થઈ શકે. એને આવડ્યું હોય તો બીજાને થઈ શકે. એકના ખેતી આવડે તો બીજાને શીખવાડી શકે, આવું હોય. બાકી ક્યાં ગુરુ માથે શીંગડો છે અને શિષ્ય માથે શીંગડો છે, એવું નથી. આપણને આપણા ગુરુ મહારાજે જેટલું સમજાયું, આપણને જેટલું સમજાણું એટલું આપણે બાટશું. એ આપણું ધર્મ છે. તમે જેટલું સમજ્યા એટલું બીજાને સમજાવો, તમારું ધર્મ છે અને તમારું ધન છે. કારણ કે સંતોની તો આપણે વાત કરીએ ને તો તમારે જોવાનો કે સંતની કોઈ પણ વાણી છે ને એ સ્વયંના અનુભવની હોય. જે સંતની વાણી હોય ને, જે સાખી હોય ને, એ એના સ્વયં અનુભવને સાખી હોય. અને સ્વયં નવો અનુભવ થયો હોય ને એટલે એની વાણી બની હોય. એટલે એ પાતાળનું પાણી કહેવાય. અને આપણે જે એની બધી જે કામ કરી ગયા અને પાછળની વાત કરીને આ અવાડાનું પાણી કહેવાય. એટલે આપણે અવાડાની વાતો કરી, અવાડાના પાણીની. પણ જે આપણે વાત કરી છે ને પાણીની, એ પ્રગટ પાતાળમાંથી થયું છે. એટલે જે સંતોએ દેહને ભોગે મહેનત કરી હોય ને, મનોમથન કર્યું હોય ને, કેટલું બધું એનો રવૈયો કર્યો ને, કેટલું મથન કર્યું હોય ને, ત્યાં વાણી બની. અને એ વાણી જુગો સુધી માણસ બોલે છે ને, સાંભળે છે ને, આનંદ કરે છે. આપણા પેલા કેટલાય આ વાણી સાંભળીને
આનંદ કરી ગયા. આજે આપણે કરશું ને આપણા પાછળ પેટી કરશે, જુગો જુગ આમાં આનંદ જ કરશે, તો એમાં કાંઈ ઓછું જ નહીં થાય, એમાં કાંઈ રસ ઓછો નહીં થાય. પણ આપણા કેમ કે પરાપચ્ય મધ્યમ ને વેખરી 4 પ્રકારની વાણી છે. એટલે પ્રાની વાણી છે, સંતોની છે ને પ્રાની વાણી છે, એ ક્યારેય અરુચિ ન થાય, ક્યારેય જૂની ન થાય. બીજી પાણીમાં ગટર ભરે ને થોડેક પાસ આવે, એ વાણી પાછી મનમાંથી ઉત્પન્ન થઈ ગયું. એ ગટર ભેરે થોડ થોડ કરતી હોય, એ ઠકણે હરખો કરીને પાટો મારી દો ને, એ ગટરને 2 જુઆ કરી નાખો તો અમૃત આવે. એટલે ઘણાને મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય, એટલે મનમાંથી જે ઉત્પન્ન થયું ને, મનની કલ્પના ગાય અને મનથી કલ્પના કરી નાખી, મનથી કલ્પના કરી, એ મન કલ્પનાની વાણી હોય. ધૂપને ધુવાડે કે વહેલો આવજે, આ ક્યાંથી પ્રગટ થયું? આત્મામાંથી, આ તો મનમાંથી પ્રગટ થયું. અને આવીને શું કરે? આપણે ધુવાડો કરીને ભગવાન આવે તો હું ફાયદો, હું આપણનો ને એના હું 2 માંથી ક્યાં ફાયદો? ધુવાડો કર્યા વાળાનો ફાયદો કે ધુવાડો લીધા વાળાનો ફાયદો? ક્યાં? આ ક્યાંથી પ્રગટ થયું? આદરા આવે તારે પારે, કોઠી આવે તારે, એટલે આવાજ આવે, કોઈ હારા ના આવે. એટલે હારો કોઈ ને જાય, એમડો બધા આવાજ જાય કંગાલ. પણ એ આ બધી ક્યાંક પ્રગટ થઈ ગયો. એટલે આપણે ધારા, એટલે આપણાના બહુ બાપુ કુંભારામે આપણે ગુરુ ત્રણેય જ્ઞાન, જેને ગુરુ શબ્દ લીધો હોય એના માટે જે આપણા વારંવાર સત્સંગમાં વરી આપણો પાછો અભ્યાસ ઘટતો હોય, આપણું ભજન ઘટતું હોય તો વરી પાછો કાલથી ભજનમાં લાગી જાવ. ભજન ઘટ્યું સાધકનું એટલે તમારે સમજી લેવાનું, ધીરે ધીરે બધું ઘટી જશે. એક ભજન ઘટ્યું એટલે બધું ઘટી જશે. પરવો ઘટશે, વિશ્વાસ ઘટશે, ગુરુ પ્રત્યે ભાવ ઘટશે, સંતોની વાણી પ્રત્યે શ્રદ્ધા ડગશે. ભજન ઘટ્યું એટલે બધું ડગવા માંડશે, ડગમગ ડગમગ થતું ભોય પડી જશે. એક ભજન ઘટશે એટલે ભજન કરાવવા સારું જ આ સત્સંગ છે. ભજન ઘટ્યું એટલે બધું ઘટે, એક ભજન વધે એટલે બધું વધે. એટલે આપણે બાપુ કુંભારામે આપણાનો સહન કરી વારંવાર. બાપુ ચાય આવે રે. ગુરુ કૃપાળુ કુંભારામ ને ખોડના છે તારણે હા.